हो तकनिया रावे ते नथी हो गई चावे हो मैनू तेरे वेखने दा चा खाम लावे छेती कर आ शाम रह गईयां वे आजा शाम रह गईयां। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं फरीद साबरी, ओनली ऑन फरीद साबरी। नाजरीन कैसे हैं आप? ठीक ठाक है नाजरीन। मैं तुहानू दसना चाह रहा अज प्रोग्राम मैं एक मिनट ठहर जा, एक मिनट तू क्यों शुरू किया प्रोग्राम? मैं क्या सारे चुप बैठे? नहीं चुप तो बैठे, तू पहले यह दस 2-3 दिन है किथे सीगा? तेरे को राइट्स की है कि तू प्रोग्राम शुरू कर ले, मतलब दस दे ना तू अंदरों अंदरी जेड़ा मोइन अख्तर बनया ना ये छड़ दे। गोल गले की कमीज पाई की गल होई, मतलब गला दर्द कर रही तेरा? नहीं मैं नहीं ये कॉलर मसाल दर्जी ने की कपड़ा घट के भी बगैर कॉलर तो पाई फ्रेंड है। तू आया नहीं 2-3 दिन, की खैर सी? मैं असल दे विच भाण एक शादी ते गया सी। केड़ी शादी? कजन मेरे दी शादी। नहीं जेठ हार च कौन शादी करदा वा? ओ जेठ हार किथे आ गए यार। ऐसे साहब तुसी भी कोई गल को पूछो भी क्यों कौन करदा भाई जिन्हां को पैसे उन्होंने करनी है शादी। नहीं अगर पैसा शादी सोनी भाई शादी कर दे भी या तेन कौन सादा? अच्छा मिठा मैं 10 भी जिन्होंने जंज लुटनी होंगी उन्होंने काट पाई दे ना हाँ तो फिर अच्छा फरीद अपने खानदान च ना शादियां दी इक्को गल तो मशहूर आ, ए चपटा बहुत सोहना मार बस। मैं ऐदां दे बंदे विआह तो मशहूर होंदे, नार बहुत सोहना कमांदा है जिन करे लाड़े दे। इतने दा बंदा 1000 सलामी दे के 1200 लुट लेंदा हुंदा। बस अच्छा फरीद की शादी तो इधर निकाह का कहना जी आपको फलानी फलानी लड़की कबूल है, को कहना ओके यार। अच्छा साबरी साहब शादी केदी सी? मेरे कजन दी सी शादी सोनी भाई। तू मैंने क्या ब्रदर इन ला दी यार कजन ही हुंदे आ जो रिश्ते भाई मेरे कजन दी शादी सी। मैं आया वां ले तुसी सारे मैं फ्रैश हां, तुसी मैनू गल्लां करन लग पे। मैनू चाहिदा तुहाडे मैं गल्लां करा। एक मिनट जरा मेरी सुन ते लवो। हां यार भाई मैं शादी तो आया वां, शादी बहुत दूर सी। ओ किन्नी दूर से मालूम जे पे सीगी? नहीं तुहानू नेड़े कोई मुंह नहीं लांदा, एडी दूर कीती शादी? यार मैं की करा भाई ने शादी जिथे तय हुई है, जिथे रिश्ता वेख्या अगले ने उत्थे ही करनी सी। मेरा की लेना देना उत्थे? मिठा जी एडी दूर शादी करन चले गए। तौबा यार असी को 2 दिन उत्थे पहुंचे, 2 दिन लगे सानू पहुंचदे ते तीसरे दिन सानू राह च एक सिर्फ वैगन नजर आई। उधरों वापसी आउंदे वो भी पता लगा उत्थों किते लाश चुक के ले आए। अच्छा तुसी 2 दिन च उत्थे पहुंचे हां ते हाथ वाली रेड़ी ते बरात लगाए सी? सोनी भाई विआह ते गए सी, शादी ते गए सी। जेड़ा गरीब आ ना माड़ा बंदा वे एडी दूर विआह ते गया ते उत्थे भी डंकी ला के गया। डंकी ला के 100 बंदा काफला गया सी शादी ते, एक इकल्ला पहुंचया है। बगैर लत्तां ही फायर मारते कुड़ी वाले ने। यार वो कहंदे माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग ने, अमीर लोग ने, बहुत अच्छे लोग। सारा खर्चा ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ? नहीं नहीं खर्चा इन्होंने चुकया, उन्होंने सराहने थलो मुड़ के सारी जंज उन्होंने धारे मंग के भुगताई है। ओ मिठिया ओ सराहना लगदा फैसल भाई वाला ही जिੱਥੋਂ ਇਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। नहीं मेरा यार सराहना उधर भेजदा यार सोनी भाई एक मैसेज है। ओ यार ऐसे ही नहीं देना तेरा पैकेज हुणे गामशा होए ना गल नाज़रीन ने बहुत फॉलो करता मैं नाज़रीन कोई मैसेज नहीं, सिर्फ मेरी गल सुनो। नहीं एक मैसेज है, मैसेज नहीं देना गल फे हुणी ते तुम्हें तो कही मैं गल आ। चलो मैसेज मूसेज कोई नहीं, सिर्फ ए वे के फरीद साबरी साहब बहुत समझदार लोग ने। लानत पाओ इस समझदारी ते जो तुसी मेरे नाल करन दे। नहीं जो कर नहीं रहे यार, मैनूं उन्हां लोगों ते इन्ना को गुस्सा चढ़दा है ना, कसम वाली गल है। किन्ना लोगों ने जेडे समोसे तो बाद चटनी नहीं लेंदे नाल? नहीं मैनूं उन्हां लोगों ते इन्ना को दुख हुंदा, मैनूं इन्ना को गुस्सा चढ़दा है ना, जेडे मतलब कि किसी दी शर्टां पाउंदे। नहीं मैनूं बहुत गुस्सा चढ़दा उन्हां लोगों ते केना जेडे जहेज लैंदे ने यार। ओ भाण जहेज ते सारी दुनिया लेंदी है, हुण सारी दुनिया नूं वट दईए। चल ब्लैकमेल कोई नहीं, तुसीं ब्लैकमेल करके गड्डी भी लई यार। इन्हां ने मुंडे नूं कारोबार करन वास्ते 20 लाख रुपया दिता है यार। जहेज एक चीज़ यानी कि दी उन्होंने, सोना माशाल्लाह इन्ना पाया यार। बकायदा तौर पर असी भी इनवाइट सीगे, मेरी फैमिली गई, मैं इत्थे रिकॉर्डिंग ते आया सीगा लेकिन मेरी फैमिली गई, उन्होंने वेखे माशाल्लाह यार वो बड़े अच्छे यार। एक बाप दी पूरी कमाई जिंदगी लग जाती है उस खाने ते, जेडे लोग नुक्स कढ़दे पे सीगे कि यार कीमा नहीं सही बनया ते मर्चां बहुतियां, लूण बहुता, कोफ्ते नहीं सही, स्वीट डिश नहीं सही यार। इन्ने इन्होंने नुक्स कढ़े यार उस खाने। रो ना पैना नहीं मेरी गल सुन, रो ना पैना कोई एक फरीद जिन्ने जिगर का टुकड़ा देता तुहानूं उन्हें सारा कुछ देता यार। तुसी तू तेरे ते क्यों दुख कि तू सारे खानदान तो सब तो ज़्यादा समझदार तू है। तू यार सलाह नहीं की, तेरा साला उत्थे अड़िया होया सीगा जी कि मैं नहीं हक मैं इन्ना लिखना। यार उन्होंने हर काम च फरीद नूं मैं कसमें अपनी अखी वेख्या, तुसीं भी दस्सिया भाभी ने भी कि हर काम च फरीद उन्होंने माशाल्लाह पीछे रखा, लेकिन फिर भी फरीद तू देख ला तो एक्शन नहीं लिया। फैसल साहब गल सुनो मेरी, जो 19 मरबे उन्होंने जमीन आ, धियां पुत्तां दी कमाई दा वा ते जे उन्हें अपनी धी नूं दित्ता वा ते यार इह च काहदा गिला शिकवा किसे नूं?
ਪਰ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਫਰੀਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ 125 ਹੀ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਲੈਣੀ ਆ ਏਸੀ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੱਡੀ LCD ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹਨੇ ਧੀ ਦੇਤੀ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸਹੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਧੀ ਨੂੰ 올ਡ ਹਾਊਸ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨਾ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 8 ਪਲਾਟ ਸਨ 8 ਪਲਾਟ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਫੜ ਪਾ ਕੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਤੇ ਪਲਾਟ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਿਕਾਹ ਟਾਈਮ ਰਫੜ ਪਾਇਆ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਭਾਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਗੱਡੀ ਵੱਡੀ ਲਈ ਆ ਫਰੰਟ ਵਾਲਾ ਮਕਾਨ ਲੈਣਾ ਸੀ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੋਲੇ ਮਕਾਨ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ 19 ਮਰਬੇ ਯਾਰ 19 ਮਰਬੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਗਏ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 450 ਬੰਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਮਿੱਠੇ 450 ਜੀ ਦਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਕਿੰਨੇ ਮਰਬਿਆਂ 'ਚ ਬਣਦਾ ਹੈਲੋ ਭਈਆ ਕਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ 40-50 ਜਣੇ ਆ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਹੈ ਯਾਰ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚਿਆ ਆਪਣਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ 450-500 ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ 50 ਜੀ ਆਓ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹ 450 ਬੰਦਾ ਆਣਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਦਾ ਅੱਛਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਦੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਆਏ ਨਾ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਮੀ ਵੀ ਲਈ ਤੇ 2-2000 ਧਾਰਾ ਵੀ ਲਿਆ ਇਹ ਐਸੇ ਲੋਕ ਗੱਲ ਨਾ ਤੂੰ ਫੇਰ ਤੂੰ ਕਾਮੇਡੀ 'ਚ ਗੱਲ ਪਾਣਦੇ ਆ ਸ਼ੁਗਲ 'ਚ ਗੱਲ ਪਾਣਦੇ ਆ ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਹੇਜ਼ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿਸੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਫਰੀਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੀ ਆਰ ਕੀ ਆ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ 2000 ਭਲਾ ਦਾ ਕਿਦਾਂ ਲਿਆ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਟੀ ਲੇਟ ਖੋਲੀ ਉਹ ਭੁੱਖ 'ਚ ਮਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ 2000 ਦਾ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਖੋਲ ਰਹੀ ਉਹ ਚੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੋ 2000 ਰੋਟੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਘੋਰ ਗੱਲ ਰੋਟੀ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਸਾਰਿਆਂ ਘੱਟ ਖਾਦੀ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਟੈਂਟ ਲਾਏ ਸੀ ਆਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਚੜੀ ਜਾਣ ਡਈ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਮਾ ਚੁੱਕ ਲੈਣ ਗਏ ਯਾਰ ਕੋਰਮੇ ਨੂੰ ਸਮੈਲ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਖਾਲੇ ਚ ਆਉਣ ਰਹੀ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਛੁੱਪਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਟੈਂਟ ਲਾਏ ਸੀ ਡੇ ਸ਼ਿਕ ਪਕਾਈ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਖਬੋਵਾ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਸ਼ਖਬੋਵਾ ਸ਼ਖਬੋਵਾ ਖਾਲੇ ਦੇ ਟੈਂਟ ਲਗਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਖਬੋਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਸ਼ਕਬੋ ਵੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਖਾਲੇ ਦੇ ਟੈਂਟ ਇਸ ਲਈ ਲਾਏ ਸੀ ਡੇ ਸ਼ਿਕ ਪਕਾਈ ਸੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ 15-16 ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਡੀਆਂ ਸ਼ਖਬੋ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਟਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਮੁਤਮੀਨ ਹੈਗੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੂੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਝੂਠੇ ਨੇ ਅਟਕ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਟਕ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਟਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਕਲਾਉਂਦੇ ਝੂਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆਹੋ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਮੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵਾਜਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਉਹ ਬੀਨਾ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬੀਨਾ ਬਣਾਈਆਂ ਉੱਥੋਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੱਪ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਯਾਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਲਾਣੇ ਜੇਬ ਤੋਂ ਸੱਪ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਮੇਰਾ ਜਾਤੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਤੀ ਮੈਂ ਤਮਾਸ਼ਾ कराऊंगा सही गल है कसम सांप से मुझे एक बात याद आ गई कुछ सांप इस कदर हसीन थे जिन्हें आस्तीन में छुपाना पड़ा नाले मैं उन्होंने दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਵਾਂ कि मेरे लिए दुआ करना मेरी सच्ची मुची थोड़ी जी तबीयत अपसेट है ठीक है तो मैं डरदा यार चैकअप नहीं करा रहा कि यार मैनू कुछ यानी कि बीमारी ना निकल आए कोई टेंशन ना मैं इस तो नहीं चैकअप करा डर नहीं तो इस डर तो नहीं चैकअप करा रहे कि खबरें कितने पैसे बन जाने हाँ जी हाँ जी सही कितने के पैसे बन जाने मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैकअप टेस्ट फ्री होने मेरे ना इन्ना कि यानी कि ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਏਡੇ ਮਾੜੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਕਰਾਉਨੇ ਆ ਹਾਂ ਜੀ ਸਹੀ ਕਾਹਦਾ ਚੈੱਕ ਉਹਦੇ ਕਾਲੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲੇ ਮਿੱਠਾ ਜੀ ਖੂਨ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲੈਦਾ ਆਇਲ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲੈਦਾ ਗਾਜ਼ ਦਾ ਟੈਸਟ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਟੈਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੀ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਖਬੋ ਦਾ ਲੈਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਟੈਸਟ ਜੰਗਲ 'ਚ ਹੋਣੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗਲ 'ਚ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਫਨੀਅਰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਡਰ ਕਾ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਨੇਜ਼ਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਾਉ ਕੱਢਣਾ ਹਾਂ ਡਰ ਕਾ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਧਾਰ ਦਵਾਈ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਕਾ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਕੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਡਰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਖੱਟੇ ਨਾਲ 14 ਨਾਨ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਵਧਿਆ ਤੇ ਹੋਰ 2-4 ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰਾਮ ਆ ਜਾਣਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮਿੱਠੇ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨੌਵਾਂ ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਜਾਣ ਡਿਆ ਹਾਲ ਮੈਂ ਭਾਈ ਯਾਰ ਖੈਰ ਕਰੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ 'ਚ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਐ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋਰਾ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਸ਼ੋਰਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਯਾਰ ਡਰ ਕਾ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਕੂ ਡਾਕੂ ਕੋ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਲਵਾਓ ਨਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਨਾ ਲਵਾਓ
ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਦਿੰਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਕਾਬੀਨ 4 ਸੂਤਰ ਡੂੰਗਾ ਸਰਾਖ ਕਰਾ ਲਵੇ। ਓਏ ਤੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਨਾ ਭੇਜੀ ਹੁਣ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਾਈਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਰਾਖ ਹੋਈ ਉੱਤੇ ਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਦਵਾਈ ਸਿੱਟਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਾਖ ਭਰ ਜਾਏ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਟੇਪ ਲਪੇਟ ਦੇਣੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੁਰ ਪਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਰ ਕਾਹਤੋਂ ਲੱਗਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਟੀਕਾ ਲਵਾਵਾਂ। ਇਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਾ ਦਵਾਈ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ 50 ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਤੇ ਬਚਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਲਾ ਦੇ। ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਸੌਰੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ ਸਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ UK USA ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਪੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਰੀ ਹੱਲ ਹੈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਐਂਡ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਮ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੈਂ ਫਰੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਹਰ ਯੂਰਪ 'ਚ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਟੀਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕੀਤਾ, ਅਰੂਜ ਫਾਤਮਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਪੂਰਬ ਤੇ ਪਰਚਮ। ਪੂਰਮ ਪੱਛਮ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ? ਸਹੀ ਪੂਰਮ ਪੱਛਮ ਸ਼ਮਾਲ ਜਨੂਬ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਸਹੀ ਯਾਰ? ਪੂਰਮ ਪੱਛਮ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਕੁਤਕਤਾਰੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਹਾਰ ਮੂੰਹ ਖਾਣੀਆਂ ਵਾ ਔਰ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ 'ਚ ਪੱਥਰੀ ਆ ਉਹ ਲੱਕੜ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛਿੱਕ ਮਾਰੋਗੇ ਲੱਕੜ ਭੁਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਲੱਕੜ ਭੁਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਨੱਕ ਦੀ ਰਾਹ ਥਣੀ ਬਾਹਰ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਪੇਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵਰਕ 'ਚ, ਉੱਤੇ ਚਿੱਟੀ ਟੇਪ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਤ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ। ਹਨੇਰੀ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਉੜੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿ ਕਰੀਮ ਲਾਏਗਾ ਨਾ ਤੂੰ ਤੇ ਰੰਗ ਤੇਰਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕਸਮ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵਾ ਫੇਰ ਲੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਰੀਮ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਜ਼ਾਫਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਜ਼ਾਫਰਾਨ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਨੁਸਖਾ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਜ਼ਾਫਰਾਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪਾਈਆ ਵੇਸਣ ਲੈਣਾ, ਖੱਟੀ ਲੱਸੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਪੂਛ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਗੱਲੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਰੋੜ ਦੇਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲਾ ਭਰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਲਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਸਿਰਫ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਉਹ ਪਾਇਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆ UK ਤੋਂ, ਰਾਣਾ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਫੇਸ ਦੀ ਫੇਅਰਨੈਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ, ਉੱਥੋਂ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਲੈ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਤੂੰ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਰੋਂਡਾ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਧੋ ਗਿਆ, ਜੜਾਂ ਵਾਲੇ ਰੋਡ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾ, ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਵਸੀਮ ਅੰਜਮ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕੱਪੜਾ? ਅੱਛਾ, ਨਾਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਣਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ UK 'ਚ ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਹਨਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੈਲਟ ਭੇਜਿਆ ਇੱਕ, ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਫਰੋਜ਼ਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਗੇਂਜ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਬੈਲਟ ਭੇਜਿਆ, ਜੌਨ ਸੀਨਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਵਾ WWF ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੇਟ ਵੀ ਘਟੇਗਾ, ਆਪ ਭਾਵਾਂ ਘਟੇ ਨਾ ਘਟੇ। ਜੌਨ ਸੀਨਾ ਨੇ ਤਾਲਾ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਗੇਟ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ, ਚੈਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਗੁਪਤੀ ਜਿਹੀ ਦੇਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਟੀ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਗੈਸ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਯਾਰ। ਲੈ ਉਹ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਗਿਆ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਓਏ ਸਿਲੰਡਰ ਆਜ਼ਮ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਨੇ ਯਾਰ? ਮੁਕੱਦਰ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੈਣ। ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਕੌਣ ਸੀ ਯਾਰ? ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਕਸਮੇ ਗੱਬੂਏ ਕੇ ਨਾਲੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੜ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਫੇ ਪੜ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸ਼ਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤਿਆਰ ਸ਼ਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਓ ਸ਼ਾਪਿੰਗ 'ਚ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਚਲੀਏ। ਤੇ ਟਾਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਟੋਟੇ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, नाज़रीन अपना ख्याल रखना। तो फैसल भाई कर लें दुआ। आप देख रहे हैं सज्जाद जानी ऑफिशियल चैनल को। आप हमारा फेसबुक पेज सज्जाद जानी उसको भी लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। विश यू ऑल द बेस्ट, many happy return of the day, may you have lot many more. You are speaking any message? सर मैं एक शेर करना चाहता हूँ। इंग्लिश में एक शेर, बहुत संजीदा शेर। दुनिया में किसी को अगर किसी के साथ कोई काम है तो उसके साथ वो एहसान समझ के कर तो देता है, लेकिन बाद में वो एहसान जताता बहुत है। तो मैं एक उन लोगों के लिए शेर कहना चाहता हूँ कि ज़रूरत तोड़ देती है खुदी और बेनियाजी को, ज़रूरत तोड़ देती है खुदी और बेनियाजी को, न होती कोई मजबूरी तो हर बंदा खुदा होता। वाह क्या मिठा जी को शेर तो डाल। लो जी कि अपनी खामियों को पसे पुश्त डालकर, अपनी खामियों को पसे पुश्त डालकर लोग अपने आप में फरिश्ते हों जैसे। यार एक और शेर है, अब के बरस वो मिला तो उसके हाथ धुलाऊंगा। वाह क्या बात नाज़रीन, बड़ा मजे वाला। अब के बरस वो मुझे मिला तो उसके हाथ धुलाऊंगा, काफ़ी कीचड़ उछाला है मुझ पे।
लो नाज़रीन, आखिरी शेर के प्रोग्राम के इख्तिताम के 2 पत्थर अनारां दे माही मेरा रुस गया है पापड़ दे पैकेट तो। अल्लाह हाफिज़।